जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। आज पुणी नहीं आसी आपण महाप्रभु जगन्नाथंकर गोटे छोटिया रहस्यमय कथा। जे रहस्यमय कथा हूँ 22 पाहाचर। आपण मैंने समस्ते प्रभु को दर्शन करने को गला बेलू 22 पाहाचरे तो जाइकरी जाइना महाप्रभु को दर्शन करि थांती। तो 22 पाहाचर महत्व कौन रही, 22 पाहाच कहीं 22 बदले 23टी पाहाच कौन है नहीं। ता व्यतीत 22 पाहाचरे कला रंगर पत्थर केउठी काईकी रही, जम पत्थर कौन, पितृशिला पत्थर कौन मध्य मु आपनकु एई भिडियो रे कहिबी। 22 पाहाचर पछरे भी कौन पौराणिक रहस्य रही ताहाको मध्य आपनकु कहिबी। चलंतु सुनिबा एई भिडियोटी। पुरी मंदिर रे थिबा 22 पाहाच को नहीं बहुत पौराणिक रहस्य रही। 22 पाहाचर महत्व बहुत अधिक रही थाए। मान्यता अछि जे मनुष्य निजर 22 प्रकारर खराब गुण को त्याग करी महाप्रभु को दर्शन करी 22 पाहाचरे गड़ी महाप्रभु को दर्शन कले, नीलचक्र को दर्शन कले, महाप्रसाद पाइले भक्तर बा मनुष्यर सबु दोष दूर होता है। ता व्यतीत 22 पाहाचर धूली को मुंडरे मारले सबु पाप क्षय हुए। 22 पाहाचरे गड़ी गले मध्य सबु रोग दुख कष्ट मध्य दूर हो जाए। यही 22 पाहाचर आध्यात्मिक महत्व मध्य बहुत रही। कहुए जे 22टी पाहाचर अर्थ हूँ 22टी खराब कर्म माने खराब गुण। तो 22टी खराब गुण बा खराब कर्म को पार करी मोक्ष प्राप्ति करिबा पई आमे महाप्रभु को दर्शन करि थाउ। ता व्यतीत साधक मानकर बहुत बड़ बड़ गुणी मान मध्य मतामत देइचंती जे 21 दिन पर ब्रह्म को दारुरे स्थापना करा जायतिला। तेणु करी महाप्रभु को दर्शन करिया पई 22 पाहाच अतिक्रम करने को पड़े, किंतु 22 पाहाच तार प्रतिनिधित्व करती। ता व्यतीत मध्य आपण माने जानथिबे आम जगन्नाथ संस्कृति रे अछि आमर 18टी पुराण रही। 18टी महापुराण, पुराण भितर पुराण महापुराण, 18टी महापुराण, 4टी वेद रही। यार टोटाल हूँ आपण केतेटी 22टी। तेणु पुराण एवं वेद को प्रतिनिधित्व करी मध्य यही 22 पाहाचर निर्माण मध्य करा जायछि। ता व्यतीत 22 पाहाचर अर्थ होउछि 22टी पाद। 22टी पाद तार अर्थ 5टी मंत्र, 5 भूत, 5 बीज, 5 देवता, एक जीव, एक परमा। यहीपरि देखिले आपणकर 22टी पाद रही। जो पाद सहित तुलना करा जायछि आमर 22टी पाहाचर। ता व्यतीत जैन धर्म अनुसार 22टी तीर्थस्थलीर स्वरूप होउछि 22टी पाहाच। तेणुकरी प्रति पाहाच को मुंडिया मारी आमे जेते थर माने उपरको जाऊचे महाप्रभु को काम कालिया साहंतु को दर्शन करछे, ताहार अर्थ होछि आमे प्रत्येक पाहाचरे प्रत्येक तीर्थस्थलीर आमे माने जहा पुण्य आमे लाभ करूचे। ता व्यतीत 22 पाहाचर अर्थ होछि 14टी भुवन। 14टी भुवनर अर्थ होछि 7 लोक, 7 पाताल एवं ता सहित 8टी वैकुंठ। तो टोटाल उपरे आमर है 22टी पाहाच। ठीक है। एबे आपण बुझी पाथुए जे 22टी पाहाचर महत्व तार आध्यात्मिक महत्व केते रही। जेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ आम कालिया साहंत तांको भाई बलभद्र भौणी देवी सुभद्रा सहित महाप्रभु रथ यात्रा रे माउसी माँ माने रथ यात्रा समय जेतेबेले प्रभु कौन करती माउसी माँ मंदिर को जाती से समय यही 22टी पाद दे जाइथांती। तांकर चरण स्पर्श करिया पई 22 जन चंडी माँ मध्य 22टी पाहाचरे रही थांती। ता व्यतीत मान्यता रही जे राजा भानुदेव प्रभु चम्मेश्वर ध्यान करी पुत्र संतान लाभ करथिले, किंतु
ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ବୟସ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମାନେ ରାଜା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଚମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାଜା ତମେ 22ଟି ପାହାଚ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର 22ଟି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ତମ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସେଇ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ ସେ ଅଜର ଅମର ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ, 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ 22 ପାହାଚରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରୋଗ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଯାହା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଯେ 22 ପାହାଚର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି କୌଣସି ବି ପିତାମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଯାହା ବି ରହିଥାଏ, ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ, ସେଇ ସନ୍ତାନର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ତାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି 22 ପାହାଚ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଅଛି, ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଗୁନି ପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଇ ପଥରଟି ଯମଶିଳା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଯମଶିଳାରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପାହାଚ ଆମର ବହୁଳମାଳ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ମାନେ ଆମର ଯମଶିଳା ବା ଯମ ପଥର ଅଛି। ଏଇ ପଥରରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଦ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲା, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ, ଯମଦୂତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଇଥିରେ ପାଦ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା। ତ କୌଣସି ବି ପାପୀ ଏଠି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପାପଟା ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯମଦୂତ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇପାରିଲେନି। ତ ଯମ କ'ଣ କଲେ, ଯମ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମରି ଦର୍ଶନରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ପୂର୍ବରୁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ପାପର ପରିଣାମ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? କିଛି ରହିଲାନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ତ ପାପ କିଏ କରିବ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କରିଦେଲେ, ସବୁ ପାପ ସେଇଠି ହିଁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତମେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତମେ ମୋର 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ରହିବ। ତମକୁ ଯିଏ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତମକୁ ମାନେ ସେଇ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ସେଇଠି ତମେ ରହିବ, ସେଠି ଯିଏ ମାନେ ପାଦ ଦେଇଦେଲା, ତ ତାର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ପାପ ହିଁ ମାନେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବା ଭକ୍ତର ରହିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଯମ ମହାରାଜ ସହିତ ଯମଦୂତ ମାନେ ସେଇ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ମଝିରେ ସେଇ ଯମଶିଳା ଅଛି। ଯମଶିଳା, ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ପଥରରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ତାହା ଯମଦୂତ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶନ ସାରି କେବେ ବି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ରହିଛି ଯେ ପିତୃଶିଳା ପଥର। ପିତୃଶିଳା, ପିତୃର ଅର୍ଥ ପିତୃପୁରୁଷ। ପିତୃଶିଳା ପଥର 22 ପାହାଚର ସପ୍ତମ ପାହାଚରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମାନେ ସପ୍ତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଘଷା ପଥର ଅଛି। ସେଇ ପଥରକୁ ପିତୃଶିଳା ପଥର ବା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆପଣ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏଠି ଯଦି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ରାଗିଥାନ୍ତି, ରୁଷିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ସପ୍ତମ ପାହାଚରେ ପିତୃଶିଳା ଯୋଉଠି ଅଛି, ପଥର ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ନିଜେ ଏହି ପାହାଚରେ ବସିକରି ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ଯୁଗରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଥିଲେ, ପିତା ଥିଲେ ଦଶରଥ। ସେମିତି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯିଏ ବି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାମରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଏହି ସପ୍ତମ ପାହାଚର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହିପରି ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକିନା ମାନେ 22 ପାହାଚଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ 22 ପାହାଚର କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।